Okay, so Shivani, you start. Hi, my name is Shivani Nivas Ghadge. Today I am going to tell about my mother. I hope that you will cooperate me. My mother name is Gitanjali. She is housewife. She gets up in the morning. She helps me in my study every day. She can teaches in my school. My mother likes plants. She takes care me and my family. She cooks food daily for my family. She cannot speak lie. My mother also teaches me good thoughts. Her favorite color is pink. She is 39 years old. She guides me in the study. She works hard in the kitchen. My mother worships every morning. She likes devotional songs. Her favorite subject is math. Sometimes she speaks with me in English. She tells me moral stories. She loves me so much. For the time being, this is all about my mother. Thank you so much for cooperating me. That's all. Very good. 99% okay. So next number Vaishnavi Jadhav. Yes, you start. Hi, good evening. My name is Vaishnavi. Today I am going to talk about my mother. I hope that you will cooperate me. Mother is the first teacher in our life. Mother is the form of God. Anyone can't get the place of her. My mother name is Priyanka. She is very kind and caring with everyone. She teaches us how to respect others, help others, and being confident. She takes care of my all family members and loves everyone a lot. She works for us day to night and make our life very beautiful. She gives me good advices and helps me in study. She is the most beautiful person in my life. I am lucky to have mother like her. I love her too much. For the time being, this is all about my mother. Thank you so much for cooperating me. That's all. Very good. 90% you prepared properly. म्हणजे काय कुठं चुका केल्या ते सांगतोय की काही वाक्यांमध्ये तू मेन वर्ब आहे ते सिंगल वापरलेत, अनेक वचनी मेन वर्ब करायची आवश्यकता होती. तर नेक्स्ट टाइम कसं होतं, इन द हिट ऑफ मोमेंट म्हणजे आपण बोलण्याच्या याच्यामध्ये ते विसरून जातो, परंतु याच्यावरती आपल्याला सराव करायचा आहे. 98 चांगला आहे, पण आपल्याला 100% ॲक्युरेसी हवी आहे. ओके, व्हेरी गुड. नेक्स्ट नंबर त्रिशा. Good evening, myself Trisha. Today I am going to tell about my mother. I hope you will cooperate me. My mother's name is Newton. She manages the house. She keeps things clean. She always busy. She stay active every day. She wakes up early. She prepares the big breakfast. She loves to read. She plants the water. She reads the books. She decorates the walls. She remember every birthday. She gives good advice. She plans the holidays. She stay every kinds. She loves watch to TV. She likes music. She helps me with my homework. She stay loyal. I know my mother. Trisha, what happened? Is there a network issue? Hello? Okay, so as far as I am concerned, 90% you did well. म्हणजे काय चुका केल्या ते सांगतो आता. काही वाक्यांमध्ये तू मेन वर्ब आहेत त्याचे अनेक वचन मेन वर्ब करणं जरुरी होतं, पण ते केली नाहीत, आणि काही मध्ये केलीस. तर नेक्स्ट टाइम आता ह्याच्यापेक्षा थोडंसं अपग्रेड कर, म्हणजे थोडंसं वरती यायला पाहिजे, म्हणजे 95% येईल. त्याच्यानंतर हळूहळू पुढं सरकायचं. फक्त लक्षात ठेवायचं की मेन वर्ब ज्यावेळी सिंग्युलर सब्जेक्ट आपल्याजवळ असेल, कोणता सिंग्युलर सब्जेक्ट आय आणि यू सोडून दुसरा कोणताही एकवचनी विषय आला आणि ऍक्शनचं वाक्य बोलायचं असेल तर मेन वर्ब हे प्लुरलच करावं लागतं. ठीक आहे, गुड. नेक्स्ट नंबर प्राजक्ता. Hi, my name is Prajakta Dattatreya Nise. Today I am going to tell about my mother. So I hope that you will cooperate me.
My mother name is Vaishali. She is very beautiful and kind personality. My mother is housewife. My mother is 35 years old. She has 2 daughters. Her nature is also beautiful and kind as like her. She always helps us. My mother is my first teacher who teaches me everything. She takes care of us and our family rather than her, but she should also take care of herself. If she will not take care of herself, how will she take care of us? So she must eat healthy food and do exercise for healthy body and mind. She can speak English fluently. As like her, I also want to speak English. She has done everything for me and my family. My mother is very great, so I love my mother very much. Thank you for the timing. This is all about the topic my mother. That's all. व्हेरी गुड. 99% ओके. ओके, काही म्हणजे काही ठिकाणी तू फक्त सिंग्युलरचं प्लुरल करायचं होतं. ठीक आहे, पण चांगला आहे. जस्ट कीप इट अप. सो नेक्स्ट नंबर पवन जाधव. Hi, my name is Paul. I'm going to tell you about my mother. I hope that you will cooperate me. My mother name is Rupali. She wakes up at 5 o'clock in the morning. She is cooking in the morning. She is a kind. She is a help me in my study. She is a care my mother is best mother. She is a favorite dish puri bhaji. She is a favorite color red. She is a like my mother. Stop. All the time. She is listen पवन listen. She is a favorite कसं म्हणतोय तो? Her favorite म्हणता येत नाही का? My, our, your, their. म्हणजे ज्यावेळेस आपल्याला एखाद्या व्यक्तीची आवडत्या गोष्टी सांगायच्यात, तर आपण म्हणतो ना तिचा आवडता कलर. मग तिचासाठी शब्द आपण कोणता तिचं, तिचा, तिची, तिचे, ह्याच्यासाठी आपण शब्द कोणता बघितला आता? हर. म्हणजे ते शब्द वापरायचे आहेत. ठीक आहे, ओके. सो नेक्स्ट नंबर नेक्स्ट परत तू बोलायचं आहे, करेक्शन करायचंय. चुका झाल्या नो प्रॉब्लेम, परंतु त्या चुका दुरुस्त करायच्या आहेत आणि पुढे चालायचंय. आणि ती चूक, हे बघा, मी असं म्हणत नाही की तुम्ही चूक करू नका. मेक मिस्टेक्स, बट करेक्ट द मिस्टेक्स अँड मेक न्यू मिस्टेक्स. म्हणजे जुन्या चुका आहेत त्या करेक्ट करायच्या आणि नवीन चुका करायच्या, कारण चुकांमधून भरपूर शिकता येतं. आलं लक्षात? जो म्हणतो ना मी चुकू शकत नाही किंवा माझ्या चुका होणार नाहीत, तो कधीच शिकू शकणार नाही. आलं लक्षात? म्हणजे नॉन. नेक्स्ट आहे राजवीर. Sir, just a moment. ओके. धीरज. धीरज, यू स्टार्ट. 5 मिनिटं. सूरज. Hi, my name is Suraj Ramchandra Nore. Today I am speak my mother. I hope that cooperate me. My mother name is Sarika. She is very beautiful. She is cook very fast. She is my best friend. She is very clever. She is help me my all subject. She is housewife. लिसन. सूरज. हाँ. दोनच प्रकारचे वाक्य बोलायचे, जास्त डोकं नाही लावायचं. ज्यावेळेस तू ऍक्शन सांगतेस, आईचे ऍक्शन सांगायचे तुला, तर मग मेन वर्ब येणार, त्याच्यामध्ये हेल्पिंग वर्ब येऊच शकत नाही. म्हणजे तू कसं म्हणणार? शी हेल्प्स, शी गेट्स अप, शी कुक्स. म्हणजे त्याच्यानंतर मेन वर्ब घ्यायचा आणि अनेक वचनी करायचं. समजलं? असं कधी वाक्य होत नाही. शी इज हेल्प म्हणजे काय झालं, इथं इज आलं सहाय्यकारी क्रियापद आणि हेल्प आलं मेन वर्ब. मग एका म्यानामध्ये 2 तलवारी राहत नाहीत. दॅट्स वाय
काय करायचं, मेन वर्बचं एकतर वाक्य बोलायचं किंवा सहाय्यकारी क्रियापदाचं बोलायचं. गॉट इट? हा, तर तुझा नंबर नंतर येणार आहे, तू बोलायचा आहे. डॉक्टर साहेब तुम्ही बोला आता. Hi, my name is Pramod Gadge. Today I am going to tell you about my mother. My mother name is Prabhavati Arjun Gadge. She is very beautiful. She is a housewife. She works up early in the morning. She help me to today my homework. She is very hardworking and concept. She is my best friend. She eats simple food. I love my mother very much. Thank you very much. That also. Very good. Near about 99% you made perfect sentences. Okay. Dheeraj, ready? Oh, sir. Hi, my name is Dheeraj. I hope that you will cooperating me. My mother name is Poonam. She is a housewife. My mother is best. I love my mother. She is a beautiful mother. She is a very good mother. She is 34 years old. She can speak English. My mother is best. She is very mother. Dheeraj, finish sentences. Now listen. आता ऐक. तुझ्यामध्ये बराचसा चेंज झालाय, म्हणजे बरंचसं चांगलं तू बोलतोय. फक्त घाबरायचं नाही. तुझा प्रॉब्लेम काय माहिती आहे का, तू बोलताना घाबरतोय आणि घाबरल्यामुळे सगळं कन्फ्युजन होतंय. दुसरी गोष्ट, तू वाक्य जी बोललाय ती परफेक्ट बोललाय, बरोबर बोललाय, परंतु कुठल्या कमी सहाय्यकारी क्रियापदांची बोललाय. तर ह्याच्यामध्ये काय काय करायचं, ऍक्शनची वाक्य आहेत, नॉन ऍक्शनची वाक्य आहेत आणि इनकम्प्लीट हेल्पिंग वर्बची वाक्य आहेत. म्हणजे 3च प्रकारची वाक्य आहेत. मग याच्यामध्ये तू फक्त हेल्पिंग वर्बची वाक्य बोलला, मेन वर्बची पण वाक्य बोलायची आहेत तुला. आणि कॅन आहे, मे आहे, शूड आहे, मस्ट आहे, 4 तर आहेत इनकम्प्लीट हेल्पिंग वर्ब वर्तमान सिच्युएशनसाठी. तर त्याचा पण वापर करायचा. म्हणजे वाक्यांमध्ये व्हरायटी असली पाहिजे. डायव्हर्सिटी शुड बी इन सेंटेन्सेस. म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारची वाक्य आली पाहिजेत. शी तेवढंच करून नाही चालत. आणखी शी हॅजचे वाक्य तो बोलायला पाहिजे होती, ती पण बोलला नाही. म्हणजे कसं सगळ्या प्रकारची वाक्य आपल्याला बोलता आली पाहिजे. का बोलता आली पाहिजे, तर समोरच्या व्यक्ती जर दुसऱ्या प्रकारचे वाक्य बोलत असं तर कसं समजेल आपल्याला, म्हणून. ओके, नेक्स्ट नंबर. सूरज, आर यू रेडी? स्टार्ट. नाही सर, झालं. बरं, बाकी जे बोलतात ते कान देऊन ऐकायचं, म्हणजे याच्यातून आपल्याला समजतं बाबा काय सांगायचं. हा. मॅडम सुप्रे मॅडम कुठे गेले, आल्या होत्या ना तो.
ओके राजवीर. Hi, my name is Raju Dattatre Shinde. Today I am going to speak about my mother. I hope that you will cooperate me. My mother name is Gauri Shinde. She is housewife. My mother is a very hardworking person in my family. My mother teach me a good manner and good habits. She is help me solving problems every subject. She is wake up early morning at 5 a.m. and first upon she cleaning all behind area. After that she prepare my tiffin. My mother favorite subject are Marathi and math. After school I have come home. She treat me milk and ask me today what special in school, and I am told everything activity do I in school today. Thank you. That's all. 95%. काही गोष्टीची आवश्यकता आहे, तिथं काम करायची आवश्यकता आहे. थोडंसं वाढवावं लागेल. सीट रुटीनला लागलाय तू, पण आणखी याच्यापेक्षा बरं चांगलं करायचं आहे. ठीक आहे. आता सूरज, तू बोलला का सूरज? Hi, my name is Surya Ramchandra Nore. Today I will speak my mother. I hope that cooperate me. My mother name is Sarika. She love me. She are ऐक very ऐक. शी लव मी नाही म्हणायचं. शी लव्स मी. शी हेल्प्स मी. शी स्पीक्स. शी अंडरस्टँड्स अशी वाक्य बोलायची. She is my best friend. She is very clever. She helps me all subject. She is housewife. She cook very कुक्स म्हणायचं. शी कुक्स. शी हेल्प्स. अनेक वचन करायचे. ठीक आहे. असू दे, चल. काही मिस्टेक्स होतात, पण अजून दुरुस्ती करायची आवश्यकता आहे. बर, दुसरी गोष्ट, तू जी काय वाक्य बोलतोय त्याचे अर्थ तुला कळतात का? हो. आणि नुसते बडबड करून नाही उपयोग. नाही तर तुम्ही बोलता एवढी सगळी वाक्य आणि अर्थ विचारला, ह्या वाक्याचा अर्थ काय होतो, तर आपल्याला समजला पाहिजे. आपल्याला समजला पाहिजे आणि आपण बोललेलं समोरच्या व्यक्तीला पण समजलं पाहिजे. नाहीतर बडबड केलं नाही तर कुठल्या तर निबंध आपण आणतो पाठ करून बडबड करतो. तसं नाही झालं पाहिजे. 100 वाक्यांऐवजी 10च वाक्य बोल, 15च वाक्य बोल, पण ती अर्थ आपल्याला कळले पाहिजेत आणि स्वतः बनवलेले वाक्य पाहिजे. ओके, ठीक आहे. नेक्स्ट नंबर कोणाचा आहे? कोण राहिले बोलायचं? ठीक आहे. सो नेक्स्ट टॉपिक आता लगेच घ्यायचं आहे, माय ब्रदर. युअर नेक्स्ट टॉपिक इज माय ब्रदर. So I am going to give you just 5 minutes. Think about my brother, and then we will be starting. So your time starts now. Get ready to speak on my brother topic. Okay, ready? So Vaishnavi, yes, you start. Hi, good evening. My name is Vaishnavi. Today I am going to talk about my brother. I hope that you will cooperate me. My brother name is Rudra. He is younger than me. He is so smart and also very respectful. He loves to make friends. He has nice manners. He does his study very well. Teacher always honors him. We enjoy the jokes together. He is very playful. I love my brother too much. For the time being, this is all about my brother. Thank you so much for cooperating me. That's all. Very good. Next number, Shivani. Hi, my name is Shivani Nivas Ghadge. Today I am going to tell you about my brother.
My brother name is Shivam. He is in 5th standard. He cannot speak sly. He is 11 years old. He is very clever boy. Shivam loves pet animals. He also plays cricket. He likes bicycle riding and swimming. He gets up early in the morning from the study. He does yoga every morning. He helps his mother in every work. His favorite dish ice cream. His favorite color is blue. He loves his mother very much. He is the topper in the class. He is very honest and kind. He completes his homework every day. For the time being, this is all about my brother. Thank you so much for cooperating me. That's all. व्हेरी गुड. आता झाली ओके. आता मिस्टेक्स करायचे ना. ओके झाले, नो प्रॉब्लेम. नेक्स्ट पवन. Hi, my name is Pawan. Today I am going to tell you about my brother. I hope that you will cooperate me. My brother's name is Aniket. My brother is best brother. He loves me. He goes work. He is caring. He is help in my study. He is kind. He makes tea in the store. He is playing. ऐक पवन, तू परत तीच लिसन. पवन लिसन. परत तोच गोष्ट तशी का करतोय? डबल का करतोय? इज वापरायला तर मेन वर्ब नाही वापरायचं. परत सांगतोय तुला, सहाय्यकारी क्रियापदाचं वाक्य बघ. ज्यावेळेस आपण एखाद्या विषयावरती बोलतो त्यावेळेस आपल्या जवळ फक्त 2च विषय राहतात. एक वाक्य आपण ऍक्शनचं बोलायचं. जर ऍक्शनचं वाक्य बोललो तर त्याच्यात मेन वर्बच आलं पाहिजे, सहाय्यकारी क्रियापद नाही येणार. किंवा सहाय्यकारी क्रियापदाचं वाक्य बोलत असो तर त्याच्यामध्ये मेन वर्ब येणार नाही. एकमेकांमध्ये नाही घ्यायचं. तो ही इज लाईक अ पोर्ट्रो, हे कसं वाक्य झालं? ही लाईक्स डायरेक्ट बोलायचं. समजतंय का? आणि ऍक्शनचे वाक्य आले तर त्याच्यामध्ये फक्त मेन वर्ब वापरायचं. ही कॅन गो, ही कॅन स्टडी, ही कॅन हेल्प, अशी वाक्य. तू ती चूक सारखी करतोय. मी काय म्हणतोय, नवीन चुका करायच्या. त्याच चुका जर करत गेलं तर इम्प्रुव्हमेंट होत नाही. समजतं का मी काय म्हणतोय ते? हा. डबल येणार नाही. एक तर मेन वर्बचं वाक्य येणार, किंवा सहाय्यकारी क्रियापदाचं वाक्य येणार, किंवा इनकम्प्लीट हेल्पिंग वर्बचे. 3च वाक्य ऑप्शन्स आपण वापरतोय. आणि हे आलं म्हणजे इंग्लिश आलं. इंग्लिश बोलणं काही मोठी गोष्ट नाहीये. इट्स व्हेरी इझी. जस्ट ट्राय टू अंडरस्टँड आवर फंडामेंटल्स अँड ज्युपिटर कीवर्ड्स. बस एवढं आलं तरी भरपूर झालं. तर नंतर तुझा नंबर येईल. नेक्स्ट नंबर सूरज. Hi, my name is Surya Ramchandran Nore. I am speak brother. I hope that लिसन. ऐक सूरज, परत तू ती चूक केली. आय एम लिसन होईल का? नाही. सांगतोय काय, सहाय्यकारी क्रियापद आल्यावर मेन वर्ब नाही वापरता येत. वाक्य 2च प्रकारचे, एक सहाय्यकारी क्रियापदाचं किंवा मेन वर्बचं. दोन्ही कंबाईन मध्ये नाही. आता समजा ती चूक ह्याने केली, कुणी पवनने केली, तर ती चूक तू नाही करायची. आपण हे सगळ्यांना बोलाय मी काय सांगतोय त्याचं कारण समजायचंय. ज्यावेळेस एखादा विद्यार्थी चूक करतो त्यावेळेस आपण त्याच्या चुकीतून आपण शिकतो, किंवा ज्यावेळेस आपण चूक करतो तर त्या चुकांमधून पण शिकतो. मग जर एकच मुलगा असेल तर मग कसं होतं? आता समजा 10 विद्यार्थ्यांनी 10,000 चुका केल्या तर आपल्या 10 चुका करेक्ट होतात. मग तुम्हाला इथं मी विद्यार्थ्यांना बोलायला होतं म्हणजे तुमचा रोल काय आहे? बाबा एखादा मुलगा बोलायला लागला म्हणजे आपण निवांत झोपायचं नाही. आपण कान देऊन ऐकायचंय, कायचं बोलतोय, कुठं चूक केली, कुठलं वाक्य बरोबर आहे. हे ऑब्झर्वेशन. इंग्लिश हे फक्त शिकून येत नाही, तर इंग्लिश हे ऐकून पण येतं. ऑब्झर्व म्हणजे सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज झाल्या पाहिजेत. समजतंय का? आय एम होणार नाही. तुला आय एमचं जर वाक्य बोलायचं असेल तर त्याच्याबरोबर आयडिया टाक. समजतोय? म्हणून कान देऊन ऐकायचं. बाकीचे कोणी बोलत असते तर पवन, सूरज लक्ष देऊन व्यवस्थित करा हे. आणि ज्यावेळेस आता वैष्णवी बोलते किंवा शिवानी बोलते त्यावेळेस मग कान देऊन ऐकायचं. किंवा जे विद्यार्थ्यांना परफेक्ट व्यवस्थित येते, प्राजक्ता बोलते, त्रिशा बोलते,
एकमेकांच्या आयडिया शेअर करा ना. ओके राजवीर, यू स्टार्ट. हॅलो राजवीर, आर यू रेडी? ओके, रेज युअर हँड हुज टू स्पीक. कोण राहिलेलं आहे बोलायचं? Prajakta, did you complete it? Yes. Then start. Hi, my name is Prajakta Dattatreya Dodmise. Today I am going to speak on topic my brother. So I hope that you will cooperate me. My brother name is Swapnil. He is a 15 years old. He is in 10th standard. He is very clever and hardworking. He helps me to handle and solve every situations that I face. He gets up early in the morning. He studies very focusedly and keeps concentration while learning. I think that is his unique feature. He respects his mother and father and speaks politely with all. He has 2 sisters. Sometimes he plays with me, but he don't do any exercise. So he must do exercise for healthy mind and body. He likes to read books like Bhagavad Gita and Ramayana. He listens motivational songs and also motivate me to achieve my goal. Therefore, I like my brother very much. For the time being, this is all about my brother. Thank you. That's all. व्हेरी गुड. तर आता लक्षात घे, 99% मी सांगेल ही डोंट डू एक्सरसाइज असं वाक्य ही डोंट नाही वापरायचं. वाय? कारण आपण ही डझंट म्हणायचं. ही डझंट डू किंवा ही डझंट डू किंवा ही डझंट वर्कआउट. ही डझंट डू, डझंट वापरायचं किंवा डज नॉट वापरायचं. ही डोंट नाही वापरायचं. ठीक आहे, म्हणजे ही छोटे छोटे क्षुल्लक चुका आहेत, त्या काय बोलून बोलून क्लिअर होतात. परंतु तू आता जवळपास 100% ओके झालं तर जमा आहे. त्रिशा, नेक्स्ट. Hi, Tisha. Today I'm going to tell about my brother. I hope you cooperate me. My brother. Trisha, your voice is breaking. I can't hear you properly. He runs very fast. He is the best runner. He is helpful. He wakes up early. He is smart. He is a good son. His dreams is very big. He loves listen music. He is respectful. He enjoys staying active. He is a very thoughtful. He likes black color. I thank you for cooperating with me. That's all. ओके, नाव लिसन. सगळ्यांनीच ऐका. त्रिशा, ज्यावेळेस आपण फ्रेझल वर्ब वापरतो किंवा इडियम्स म्हणतात, म्हणजे फ्रेझल वर्ब म्हणजे काय की त्याच्यामध्ये मेन वर्ब असणार आणि त्याच्यानंतर एक प्रिपोजिशन वापरलेलं असेल. मग त्याच्यामध्ये ज्यावेळेस प्रिपोजिशन वापरलं जातं ना, त्यावेळेस मुलं म्हणतात की सर 2 शब्द आले, सहाय्यकारी मेन वर्ब म्हणून 2 शब्द आले. मग आपल्याला अनेक वचन कशाचं करायचं, तर त्याच्यातलं जे पहिला शब्द आहे त्याचं अनेक वचन करायचे. ही गेट अप्स नाही होणार, ही गेट्स अप होणार, किंवा ही वेक अप्स नाही होणार, ही वेक्स अप होणार. म्हणजे अप असेल, टू असेल, वॉट एव्हर जे काही प्रिपोजिशन वापरले त्याला लावायचा नाही. एस कुठं लावायचा आहे की जे मेन वर्ब आहे, म्हणजे 2 शब्द जर असते तर पहिल्या शब्दाचं अनेक वचन करायचं. आलं लक्षात? चलो ठीक आहे. सो आता हे बघा, माझ्या मते 10-15 वाक्य बोलायला लागले, कॉन्फिडन्स वाढत जातो, भरपूर वाक्य बोलायचे. आणि हा पूर्ण महिना आहे, त्यामुळे महिन्यात तुम्ही प्रॉपर तरीके सेट होऊन जा. तुमचे व्हिडिओ सेशन्स मग त्याचे मी एडिटिंग करून वगैरे सरांना पण पाठवणार आहे, सगळ्या ग्रुपवरती मी शेअर करणार आहे. त्यामुळं जास्तीत जास्त चांगले मेन वर्ब वापरा आणि चुका झाल्या तर बिनधास्तपणे चुका करा, पण दुरुस्त करायच्या. नुसत्या चुका करत महिना नाही घालवायचा, ती चूक करून नवीन चुका करायच्या. ठीक आहे, तर चलो उद्या आहे तेच टायमिंग बरोबर 9 PM. ओके, गुड नाईट.